ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ Creator of heaven and earth, we thank you. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ And Father, we thank you, Father, for being with us this day, Father, as we are all gathered here today in your name, Lord. ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ Because, Father, your word says that where there are two or more gathered in your name, you are there. ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਅਟਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ And, Father, you are true to your promise. ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ And, Father, we believe that your presence is amongst us. ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਰੂਨ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ And, Father, we thank you, Father, for a servant, Father, who has traveled from afar, Father, to be with us. ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ And, Father, we also pray for those, Father, and we pray that you be with them when they go to various places. ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਜਲਾਲ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ And, Father, we put every day, every moment, Father, what we have in this church, we pray that all will be in your name, Lord. ਜਦ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ And, Father, we pray that you will make people ready, Father, to hear your word when your servant gives out your word. ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ And, Father, we pray that somebody's life will be changed, Father, and the circumstances will change. ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ ਜੋ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ You are that God, Father, who stops all kinds of calamity that ਕਿਉਂਕਿ come ਤੇਰੇ our ਨਾਮ way. ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Because, Father, we bow in your heavenly. ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ Thank you, Heavenly ਅੱਜ Father. ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ And, Father, for especially this ਸਾਰੀ time. ਇਬਾਦਤ ਸਭ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ And, Father, we put this praise into your hands, Father, and the whole of the ਤੁਹਾਡੀ time. ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ let your will be done in this And, meeting Father, we pray that your will be done. ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ And, Father, we put the worship team into your hands. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ And, Father, we pray that you will be in forefront, Father, of the whole of the service. ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ In the name of our Lord Jesus Christ. ਆਮੀਨ Amen. रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना ते मदद सख्तियां विच जेड़ा साडा मदद सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा इस लई कुछ डर नहीं मावे ज़मीं जावे उलट इस लई कुछ डर नहीं मावे ज़मीं जावे सारे पर्वत रुड़ के पावे विच समंदर पैण जा सारे पर्वत रुड़ के पावे विच समंदर पैण जा बावे जे कर हड़ भी आवे नाले पानी करनी छो पावे जे कर हड़ भी आवे नाले पानी करनी छो खौफ ना करिए पहाड़ा दा पावे छड़ जान जा खौफ ना करिए पहाड़ा दा पावे छड़ जान जा एक नदी है दारा जिदिया शहर नूं खुश कर दिया एक नदी
बजरे होएगा मददगार रब उस शहर दा बजरे होएगा मददगार रब उस शहर दा कौमां आइयां जोश विच ते बादशाहां हिल गईयां कौमां आइयां जोश विच ते बादशाहां हिल गईयां धरती सारी हिल गई रब ने जदों कीती सदा धरती सारी हिल गई रब ने जदों कीती सदा जो यहोवा लश्करां दा आप साडे नाल है जो यहोवा लश्करां दा आप साडे नाल है जो खुदा याकूब दा है सोही साडी है पनाह जो खुदा याकूब दा है सोही साडी है पनाह रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह ते मदद ओ सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा ते मदद ओ सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा हालेलुया 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 हम शुक्रगुजार हैं कि हमारा खुदावंद जिंदा है हालेलुया Lighting Let's have forward. a short word of prayer. छोटी सी प्रार्थना करिए पहले प्यारे परमेश्वर मैं इस लायक नहीं सी कि इस वेदी ते खड़ा हो सकदा पर प्रभु जी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਛਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਈ ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰੀਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਗੁਆਚੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਆ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸੇ ਆਮੀਨ Amen. ਆਮੀਨ ਬ੍ਰਦਰ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ And so Brother Ashok had given me a topic for today. ਵਿਕਟਰੀ ਇਨ ਸਟਾਰਮ Victory in the storm. ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ It's victory in the middle of the storm. ਪਰ ਉਹ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ But before I arrived here, ਮੈਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣ I want to share a couple of things that will encourage you and sit in your thoughts. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ And so I preach in Punjab and my congregation there. ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ For me, it's important that every word spoken is sown into the mind. ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ My wife is a retired senior university lecturer. ਐਂਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਐਬਸੈਂਸ 'ਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ And today, whilst I'm here and in my absence, she is minding the church for me. ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਬੋਲਦੀ ਆ And her nature is one of speed, so she speaks very quickly. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ And I try to explain to her in a very loving way. ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਈ ਭੈਣ ਹਫਤੇ ਭਰ ਦੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ
that after a week or so, these people are normally tired. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਵਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। That we should wash their feet and then send them in a steel toe-cap shoes. ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਹਿ ਜਾਏ। So wash their feet slowly so it sinks into the mind. ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰੀਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦਾਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। Well, we're going to try and ensure that the words that we speak or the pastor speaks sit into your mind today. ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। And I have full faith that you will understand them. ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਘੜੀ ਹੈ 5:15 ਵਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। That's right? That's right, yes. The Okay. clock says 5:15. Okay, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂ। I will try to make sure my message is delivered within the time I've been ਪਹਿਲੀ given. ਗੱਲ, First thing, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ 'ਚ ਭਲਾ ਹੈ। God really is graceful. ਸੱਚਮੁੱਚ 'ਚ ਭਲਾ ਹੈ। He is graceful. ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗੀਏ When you think about his mercies and his grace, ਵਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। It will take so many years. it will take years. ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਓਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। You know, my one family is living in ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। I have a son in the States still. ਬੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਚ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੂ ਰਾਣੀ ਵੀ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈ। And so he has many qualities. He plays the guitar, etc. ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰਲਿਕ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਕਰੀ ਖਾਣੀ ਆ। And so before I arrived into the UK, I said to my daughter-in-law, I'd like some garlic shrimp. ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ਼ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹ। But she wasn't able to make that for me. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਹਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਤਾਨੀਆ, And to my daughter as well, I said the same, ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰਲਿਕ ਸ਼੍ਰਿੰਪ ਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। that I want this shrimp curry. ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। And so it didn't happen. I wasn't able to communicate. Now I am with saying her. God is good. ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਹੈ? Why am I saying that God is merciful? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਆਇਆ, When I got on my flight, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। they brought out food for ਮੈਨੂੰ me. ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਮੀਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ। And they said to me, you have a Hindu meal. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੀਲ। So when they book a flight from India, they call it a Hindu ਮੇਰਾ ਦਿਲ meal. ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂ, I wasn't sure I wanted to eat it. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। I left it on the side. ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਮੀਲ ਖਾ ਕੇ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ। I said, I'm not sure about eating this Hindu meal. It might trouble me. ਦੈਨ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। So the Spirit of God said to me, whatever is presented to you in terms of this food, you must eat. ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਖੋਲਿਆ। And so I opened this container. ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? And you know what happened? Wow, tasty shrimp curry with rice and with naan and garlic butter. What is this? God is good. Say with me. God is good. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਹੈ। God is good. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਬੰਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, You can stop a man. ਬੰਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, A man can do only certain things. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। But God knows your heart and what your heart's desires are. This friend of mine, This friend of mine, 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। I've known him for 25 years. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ। He's trusted me. ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ And so the meeting that took place in ਉਹ Birmingham, ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਸੀ, it was actually a memorial service. ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੀ। And this was as a result of the ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1000 ਤੋਂ memorial. 1500 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। And there was approximately about 15,000 people ਐਂਡ there. ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣੀ। 1,500. And there was a blessed meeting. ਐਂਡ ਯੂ نو ਮੇਰਾ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ, And so me and Brother Ashok, there was two of us. ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ। But our vision is one. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਬਪਤਿਸਮਿਆਂ ਦਾ। And so earlier you would have seen a portion in the church around the baptism. ਚਰਚ ਇਹੀ ਨੀਡ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਸਟ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। And this is what the church needs in the last hours. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਸੱਚੀ ਸਟੋਰੀ। I'm going to tell you a true story. ਯੂ نو ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਤੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਟ ਡਿਸਕਵਰੀ ਬਟ ਲੱਭੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? And so do you know who invented the candle? ਇਨਵੈਂਟਡ ਔਰ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। The electricity. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? Do you know? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ। His name was Benjamin Franklin. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੱਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਬਹੁਤ ਆ, He knew that the electricity would... ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਪਾਉਣਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। And he was really curious and interested in what this thing was. ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪਤੰਗ ਲਈ।
He took a kite Oh, he took a big kite and ਉਹਨੇ string ਲਈ copper ਦੀ string ਲਈ and he took a string, Of a copper. copper string, and then ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਬੰਦੀ and he made a key. and ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚੜਾਇਆ ਉਡਾਇਆ and he let this kite out. ਗੂਗਲ 'ਚ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਇਆ And you can search on Google. He set this kite ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਈ and when he made this kite, ਬਿਜਲੀਆਂ 'ਚ ਚਮਕੀ electricity had started ਉਹ to pass. ਬੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਚਾਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਤਾਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ Then the electricity went all the way through the copper wire into his hand. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ Do you understand what ਉਹਨੂੰ I'm ਪਤਾ saying? ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਆ He realized that there was electricity. ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ This guy began to become famous. ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ And then there was somebody who established the post office in ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ America. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ And do you know the value of the post office in the States? ਪੋਸਟਮੈਨ ਗੱਡੀ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ Everything is sealed and delivered to your home. ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ And then he became a legislator. ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ He became a really famous ਬੈਂਜਾਮਿਨ man. ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ And even bigger than... ਫੇਮਸ ਮੈਨ he became a very famous man. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ And he was receiving thousands of letters. ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ But he didn't have Jesus Christ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ Why am I telling you this story? ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਰਜ ਵਾਈਟਫੀਲਡ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਟਫੀਲਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵਾਈਟਫੀਲਡ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਨੂੰ Why am I telling you this? Because a man from your country, George Whitefield, he wrote a letter to him ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ and he said this. ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ You've become a very famous ਤੇਰਾ man. ਨਾਮ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ And your name has become great. ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਖਤ ਆਉਂਦੇ ਆ You're receiving great letters. ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਹੋ But he said you are still missing one ਤੇਰੇ ਕੋਲ thing. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੋ You don't have Jesus ਤੇਰੇ ਕੋਲ Christ. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੋ You don't have Jesus Christ. ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ It's better that you meet Jesus, you know about him. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾ, ਭਰਾਓ ਕਲੀਸਿਆ my church, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਹੈ ਨਾ this need today, a message of repentance to the churches, to the people of the world. ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ in this society, in this world today, people need the message of repentance. ਮਿਰਕਲਸ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਰੋਜ਼ ਮਿਰਕਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ Miracles after miracles after miracles. Jesus does this in our lives on a daily ਲੇਕਿਨ basis. ਪਬਲਿਕ ਮਿਰਕਲਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਡਈ ਆ And the public is running after miracles. ਤੌਬਾ ਦੇ ਬਾਅਦ But after repentance, they don't dig it deeply. they don't dig into the word of God. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਰਡ ਨੂੰ Today we're going to dig into this. ਇੱਕ ਲੈਟਿਨ ਕਹਾਵਤ ਹੈ There is a story, ਲੈਟਿਨ ਸੇਇੰਗ there's a saying, homo unius libri okay ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ homo unius libri ਇਹ ਲਤੀਨੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ and so the saying goes, I am Hallelujah. just of one book. What I'm saying before ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I want to encourage you. ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ I was translating for a very famous individual when I was in India, a man named Paul. he was teaching ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ He was teaching us about time. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਵਾਂ He said, before I teach you about time, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I want you to meet a man. ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ And this man, ਇਹ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ for the last 28 years, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ in his company, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ he wasn't late even on one occasion. 8 ਵਜੇ ਦਾ 8 ਵਜੇ From 8 o'clock, 5 ਵਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਵਜੇ if it was 8, it was 8, it was 5, it was 5. ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ And the company ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਬੀਇੰਗ ਸੋ ਪੰਕਚੁਅਲ presented him with a national award. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ Do you understand? 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਛੁੱਟੀ 28 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ In all the times, in 28 years he was there, from 8 to 5, he was not late even on one ਲਾਈਕ ਸ਼ਰੀਨਾ ਇਜ਼ occasion. ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ ਪਾਲ ਥਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ In the same way I'm interpreting, And- Pastor was interpreting for Paul. ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ 28 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ And he said in that time, in 28 years, he's read the Bible. ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗਾ I was a pastor. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ
Do you know what I said to ਮੈਂ myself? ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਯੂ ਅਰੁਣਦਾਸ I said to myself, shame on you. ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ I'm translating, ਬਟ ਮੇਰੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ but in my subconscious, ਮੈਂ ਕਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ I'm cursing ਇਹ myself. ਲੇਮੈਨ ਆ This is a layman. 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ He goes to work at 8 o'clock. 5 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ 5 o'clock he 28 returns. ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ And in 28 years, he's never 28 been ਸਾਲਾਂ late. ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਾਈਬਲ 28 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ And in 28 years, he's read his Bible 28 times. ਪਾਸਟਰ ਆ And you're a ਕਿੰਨੀ pastor. ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਆ How many times have you read the ਮੈਂ word? ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ I made a decision then ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਹਰ ਸਾਲ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ that I would read my Bible to the end every ਮੈਂ year. ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ And so I made a card. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ And I was grateful to ਪਿਛਲੇ God. 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ 98 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ That I have read my Bible every year on for the last how ਅੱਜ many ਮੈਂ years. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਡੀਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ And I want to share some really deep, meaningful ਜਿਹਦੇ things ਨਾਲ with you, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਓ so that you can be blessed amongst your ਤੁਹਾਡੇ family, ਬੱਚੇ ਬਰਕਤ ਪਾਓ that your children will be ਤੁਹਾਡੀ blessed, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਰਕਤ that ਪਾਓ your 4 generations should be blessed. ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਆ And all 3 of my kids are rooted in the Word of God. ਮੈਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਲਡਸਟ ਡਾਟਰ ਦੇ ਕੋਲ And what did I remember? What did I note from my eldest daughter while ਉਹ saying? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਆ And my 4-year-old grandson, ਉਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ she's really feeding him. ਕਿਉਂ Why? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ Because she had learned everything from me. ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਗਏ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ And for years and years in my family, until my children were wed, those prayers were continuous. ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ And so yesterday I said to my daughter, ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ 'ਚ ਪਾਣਾ ਸੀ so just in the evening before she was putting a child to ਸੁਣਿਓ bed, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ listen, my brothers and sisters, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ she said to her son, ਦੁਆ ਕਰ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ she said, pray before you sleep. ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ So he prayed as young kids do. ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ He opened his eyes and he prayed ਉਹਨੇ whatever ਕਿਹਾ he ਤੈਨੂੰ ਟੀਸਪੂਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ Do you have a teaspoon sized prayer? Am I right, Ashish? Teaspoon, but thanks. And then something else. And I wish she had been here. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ And so my daughter said to him, I want you to thank God. ਐਂਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਕਿ then ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ And there were- then pray And there were a couple of other things he said, but it was around, she wanted him to pray. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ All glory be to God. ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ Blessed is he who preaches his children, and blessed will be the next let generation. me come to the point now I'll get to the point. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ You know why I'm sharing stories ਤਾਂ with ਕਿ you? ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਖੁੱਲ ਜਾਏ So your mind is open. ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ And in today's time, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਮਾਨਾ in the times of social media, ਬਟ ਫੁੱਲ ਆਫ ਫਾਲਸ ਥਿੰਗਸ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ today's social media is full of false narratives. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ We too have a habit of lying. ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ We pass on false information. ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ And when I was thinking about the discovery of Christopher Columbus, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਯੂਰਪ ਤੋਂ he took his people from Europe. ਉਹਨੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਬਣਾਈਆਂ He made 2 types of logbooks. ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੀ One was fake and the other one was the truth. ਆਮ ਟੈਲਿੰਗ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਸ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਚਨ ਚ ਆ ਗਿਆ Listen to this very carefully. I'm coming back to the word. ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਸ ਇਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ And so the logbook that was fake, he shared with his daughter and said, we're almost in the States. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ But the logbook that was true, where he was making accounts, ਉਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਛਿਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ he ਕਿਸੇ ਨੂੰ kept hidden and he didn't share with anyone. ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ I'm going to do the same with you. ਨੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ I ਕਰਾਂਗਾ won't do the same with you. I have a book, one man book. I have a one-man book here, I'm going to open it now. and I'm going to open it. Let's read one verse first of all. We're going to start with one verse. Isaiah 34:16. ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਮ ਵਿਕਟਰੀ ਇਨ ਦਾ ਸਟਾਰਮ ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਟ ਇਹ ਵਰਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 34:16 ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸੀ And Jesus said, teach these things, the same things that I taught you. So
ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਟੀਚ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, I'm going to, my job is to teach you. I'm going to ਖਾਲੀ teach you ਪ੍ਰਚਾਰ something. ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, This is not going to be an empty message. ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। We're going to learn something. ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। Today the messages come from very up high. ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, And all of you who are seated here, ਇਹ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਜੀ ਅੱਜ। this order is come for ਮੈਨੂੰ you. ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। I don't know how you'll comply or your response. ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, I've learned. ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। I'm still learning. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, And I want to say this to you. ਜਲਦੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। We'll read the Bible and see what's written. मेरे को क्योंकि हिंदी दी बाइबल है, जो पंजाबी दे हिंदी से पढ़ देनू। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इसमें से एक भी बात बिना पूरे हुए नहीं रहेगी। पढ़ो पढ़ो पंजाबी से पढ़ो। वाह, उर्दू, वेरी गुड, वंडरफुल। खुदावन की किताब से, किसकी किताब से? बोलो किसकी किताब? बोलो तो ऊंची तो बोल दो, ये मेरी नहीं है, खुदावन की किताब है जो उसने आपको और मुझे दी है, मैनू ते तानू दित्ती This है। is the word of God that is given to you and I. की कहंदा पिया? What is he saying? ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੋ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਦੇ 22ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਆ। That everything that is written will come to ਇਸ pass. ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। And this is why I say do not make ਕਿਉਂਕਿ mistakes. ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ Don't say I've worked this many hours ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। and now I've got ਮੈਨੂੰ this ਆਹ ਕੰਮ job. ਪੈ ਗਿਆ। I've got this job. ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ 28 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, If this man I told you about was not ਜੇ ਉਹ late in 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 28 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ years, 28 ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ, in 28 years he read his Bible ਸੋ ਭਾਂਡੇ 28 ਨਾ times. ਬਣਾਇਓ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ, I don't want to hear your excuses after ਭਾਂਡੇ ਨਾ today. ਬਣਾਇਓ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ। Don't make excuses after ਤੁਸੀਂ today. ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੋਲੰਬਸ ਵਾਂਗਰ 2 ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, You can make 2 log books like Christopher Columbus did, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, but I want you to remember one ਇਸ thing. ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, The maker of this word, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, the writer of this ਉਹਨੂੰ word, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, you cannot fool him ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। because he knows what you are doing. ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ And so after today, ਆਇਤ ਪੰਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੜਿਓ ਜ਼ਰਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, and there will not be one thing, one word left from ਇੱਕ here. ਵੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, There will not be one word ਸੋ left. ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। So do not make these ਜੇ mistakes. ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, For a man like me, ਫਾਦਰ ਆਫ 3 ਚਿਲਡਰਨ, a father of 3 ਅ children, ਪਾਸਟਰ, a pastor, ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਪ, a bishop, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ and if he can read his Bible and complete it from the last 28 years, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ, then say after me. ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ, Say after me. ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, I can do it ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ too. ਸਕਦਾ ਵਾਂ। I can do it ਜੇ too. ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, If other people and other men can do ਕਿਸੇ that, ਕੋਲ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, if other people can ਤੇ do ਮੈਂ ਵੀ it, ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, then I too ਮੈਂ can ਵੀ do ਇੱਥੇ ਕਰ this. ਸਕਦਾ ਵਾਂ। I can too. ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ, Wake up your minds. ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਆਪਣਾ You ਬਣਾਉਣਾ need to ਪੈਣਾ, make your ਇਰਾਦਾ mind ਬਣਾਉਣਾ up. ਪੈਣਾ। You've got to make a decision. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ And ਕੀ so ਕੀਤਾ। today we're going to see from the word, what did God do in the midst of the storm? ਯੂ نو ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਜ ਅੱਜ ਚੁਣੇ ਆ, And so the passages I've chosen today, 2 ਤੂਫਾਨ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। and so the Bible talks about 2 types of storms with Jesus. ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਸਟੋਮ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 14। And so the major storm I'm going to talk about is in Matthew chapter 14. Yeah, I think it's a 14. I have a little problem with my left eye. Recently I developed, but God is healing me. 14:22. Yeah, please, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 14ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ 32 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਜਦ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਡੋਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪੌਣ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਉਸ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ।
ਅਤੇ ਜਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੀਲ ਦੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੈਂਬਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਭੂਤਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਰ ਕੇ ਡਰਿਆ ਉੱਠੇ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਝੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਡਰੋ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਆ। ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਬੇੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਪੌਣ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਿਆ ਔਰ ਜਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਝੱਟ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਥੋੜੀ ਪਰਦਿਤ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਭਰਮ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਜਾਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਤਾਂ ਪੌਣ ਥੰਮ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਆਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ, ਯੋਨਾ 6 ਅਧਿਆਏ, ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੁਝ। And so that we're going to focus on the story, but we're going to take something out from this story. 6 ਬਾਬ, ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ 6 ਉਹਦੀ 14-15 ਆਇਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ। 45 ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ, 3 ਹਵਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ। ਜੌਨ 6 14 ਤੇ 15 ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। We want somebody to read John chapter 6, verse 14 and 15. ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਵਿਖਾਏ ਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹੋ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਫੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਫੇਰ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੜਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਚਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ 8 ਬਾਬ 'ਚ ਦੇਖੀਏ। I also want you to turn to the book of Luke, chapter 8, ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਅੱਜ। And so start from verse 22, because we want to find something that's hidden in here. ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਦ ਬੇੜੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੌਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਥੰਮ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਕਿੱਥੇ? ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ। ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਰਕੁਸ 6 'ਚ ਆਓ। ਇਹ 4 ਹਵਾਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਆਓ, 6 ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਅਸਲੀ। ਅਸੀਂ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 6 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ 45 ਆਇਤ ਤੋਂ। And so the next reading is the book of Mark. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਭਈ ਜਦ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਤਸੈਦਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘੋ। ਬੈਤਸੈਦਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। I'm hoping that you're going to start to understand the message I'm here to deliver. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਤੂਫਾਨ ਆ। And so the Bible talks about 2 types of storms. ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੋ ਰਿਹਾ ਆ। And so in one storm you find that Jesus is sleeping. ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਹਰ ਆ। And in another storm he's outside of the storm. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ? And so do you know, can you tell me where is Jesus sending these people? ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ 3-4 ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। In the book of Mark, where is he sending them? ਬੈਤਸੈਦਾ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਈਟ? So we're sending them to Bethsaida. ਸਰੀਨਾ, ਇਫ ਆਈ ਗੋ ਫਾਰਵਰਡ, ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। That's okay. ਬੈਤਸੈਦਾ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਘੱਲ ਰਿਹਾ। And so Jesus is sending them to Bethsaida. ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, But the interesting thing you'll see here, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, that when he gets there, ਇਟਸ ਨਾਟ ਬੈਤਸੈਦਾ,
It's not Bethsaida. ਬੈਤਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ It's not Bethsaida. ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ It's not that place. ਉਹ ਗਨੇਸਰਤ ਚ ਜਾ ਉਤਰਿਆ He's going through. he landed at ਗਨੇਸਰਤ He landed in Galilee. Gennesaret. Gennesaret actually in English right wrong. Gennesaret, okay. I wish my wife had been here ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਪੂਰੀ I want you to remember and ਮੇਰੀ ਗੱਲ listen. ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਕਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮੈਥਿਊ ਦੀ ਗੋਸਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਨੇਸਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਆ ਬੈਤਸੈਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ And so you see in the book of Matthew, we see that it's not Bethsaida they're in. ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਮਰਕਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਵੀ ਪੜੋਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗਨੇਸਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਆ And even in the book of Mark, it says the same. ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ But where was Jesus sending them? ਉਤਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਆਪਣਾ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਬਾਬ ਦੀ 34 ਆਹੀ ਇੱਕ ਭੇਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ And this is the hidden secret I want to say. So he's sending them to Bethsaida, but they end up somewhere else. ਮਤੀ 14 ਦੀ 34 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ In the book of Matthew 14, what does it say? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਉਤਰ ਕਰ ਗਨੇਸਰਤ में ਪਹੁੰचे It says they went to Gennesaret. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭੇਜ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ But where is Jesus sending them? ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ Is Jesus making a mistake? ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ Tell me. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I'm asking you the question. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ Do you think that Jesus knew that there was a storm brewing? ਹੈਲੋ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਤਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ Why? This is a question for you. ਆਹੀ ਜੇ ਸਟਾਰਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਰੰਬਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਮਕਾਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ And then we start to grumble. We're like, what's happened here? What's happened there? What's going on? ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ My second question to you is this. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਗੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਵਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ And so Jesus is with his disciples in this time. ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ 14 ਬਾਬ ਦੀ 22 ਆਇਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੜੋਗੇ ਜੌਨ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਲੂਕ 'ਚ ਪੜੋਗੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ And why is Jesus begging the disciples? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ 14-15 ਆਇਤ 'ਚ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਪੜ੍ਹੀਓ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ And so in verse 14-16 it says that Jesus was with they wanted to make Jesus king they were trying to make Jesus king. ਤੇ ਜੇ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ And if the disciples weren't with him, 12 ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ the 12 disciples were with him, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਸੀ they would have made loads of noise and ਉਹ come on. ਜੀਸਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਬਣ That Jesus, you are my king, you become king. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦੇ But Jesus was not confused about his ਨਾਲੇ word. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਂਗਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ And Jesus knew that this wasn't his time, this was an ordained time ਅਸੀਂ for him ਬਹੁਤ to ਵਾਰੀ become ਕੰਮ king. ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰਡ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਏ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਏ ਹੁਣ Quite ਹੋ ਜਾਏ so many times and often we want things to happen now, Right. right now, ਹੁਣੇ now. ਨੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ But Jesus has a way. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜੌਨ 6:14-15 'ਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਵਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾ Because in John 6:15 they were trying to encourage him to ਇਸ become ਲਈ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ king. ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਓ ਬਾਈਬਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਓ And Jesus here says to them, no, go. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗਾ You know, I was a pastor in Oxford. ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ I had a great congregation. ਉੱਥੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਚੰਦਾ 250 ਪਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ There was offering of 250 pounds £250 in a week in a week. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ When I started to preach, ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਧ ਗਈ the congregation expanded. ਚੰਦਾ 750 ਪਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ The Hafte- offering went up to hafte da. 750. And this is for a week. ਲੇਕਿਨ I didn't find the fruit in the lives of people But I still saw that the lives of people were fruitless. and
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, And then God started to shake me and said, this is not your place. ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, You've come, you've arrived ਮੈਂ here. ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, My plan wasn't to bring you ਪਰ ਤੂੰ here. ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। But you begged and you continued. I put the lots to know the will of God, I should go to Oxford or not। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪਰਚੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ I came to Oxford। And so I was betting up against myself and putting in lots on whether I should come here or there. And I ended ਸਭ up not- ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। Everything went upside down। ਮੈਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। I had to leave Oxford because it all went upside down. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। Listen to my words ਇੱਕ carefully. ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, There's a family there that ਮੈਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। I won't name the ਮੇਰੇ family. ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਥਾਵਾਂ 'ਚ। All three of my children were educated in Oxford in a school there. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ I said, no. ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ If you're telling me, ਮੈਂ Lord, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, I want to be obedient to you. ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। I will go back. ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ, If you want me to, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, and God ਮੈਂ carried ਚਲਾ me, ਗਿਆ। I went. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ। My children were educated in ਉਹ ਜਿਹੜਾ India. ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, And the man who ਉਹਨਾਂ ਦੇ challenged me, ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। all his challenges had My failed. daughter is settled here in the UK। My daughter is settled in this They country. have bought their own house। They have their own house. My son is settled in USA। My son is settled in the USA. ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। He's made a beautiful home. ਤੀਜੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। And the third one is settled and ਮੈਨੂੰ educated. ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂ। I have no worries now. I can go and do whatever I want with my wife ਕਿਉਂ for the ਭਲਾ? Lord. ਕਿਉਂ ਭਲਾ? Why? ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। Because I listened to his ਮੈਂ voice. ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, And when I heard his voice, ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। he fulfilled his will. You know, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, And today, when you hear his voice ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, and you sit alone, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। whatever he is telling you, you must try and be obedient ਲੇਕਿਨ to listen. ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਓ But make sure of one thing. ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, It's the word, it's the voice of ਤੇ God. ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਆਣੀ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਆਣੀ ਜੇ। And sometimes that word, his voice comes from the ਕਈ Bible. ਵਾਰੀ ਬੋਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। Sometimes he will speak, it'll be verbal. You know, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੂਫਾਨ ਆਏ, You see this storm that occurred. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, And so there was one time in the storm, and Jesus is in the boat with him. ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉ। And in the other storm, he's not in the other boat. ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? What are you thinking? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਾ। There's two storms. ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, One storm, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਟਾਰਮ ਆਫ ਕਰੈਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂਫਾਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਰਮ ਆਫ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। there's one storm that is a storm of correction, Second storm is storm of perfection, and the second is a storm of perfection. ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, In the first one, he wants to correct you. ਦੂਜੇ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, And in the second storm, he ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ wants to ਚਾਹੁੰਦਾ। perfect you. ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। Amen. You know, there are about 100 references, ਲਗਭਗ 100 references ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਲਾਈਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 2-3 ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। And so there's probably around 100 references to the storms in the Bible, but I'm just focusing on a couple here. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ, And there's an interesting thing ਜਦੋਂ here. ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਿਊ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ 8ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਓਗੇ, When you read the book of Matthew, chapter 8, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਰਹੇ ਆ। and this is a story where Jesus is sleeping in the boat. ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨੋਟ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਨੋਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਭੈਣ ਜੀ ਲੇਟ ਬੋਲ ਕੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 8 ਬਾਬ 6, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 8। We read from the book of Matthew, chapter 8, ਸਰੀਨਾ, ਮੈਂ verse ਜ਼ਿਆਦਾ 6. ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ? No. ਓਕੇ ਗੁੱਡ। ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਈਆਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ, 8 ਬਾਬ ਦੀ ਤਈਆਤ। 8 ਦੀ ਜੀ ਜੀ। ਬੜਾ ਤੂਫਾਨ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬਿਗ ਸਟਾਰਮ ਉੱਠਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਦੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੂਫਾਨ? Ever in your life you face a storm?
ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਠੋਕੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ। So I was preaching in America. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਪਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। They gave me their pulpit. Pastor Om Pegani. There's Pastor Om Pegani. There's a pastor called Pastor Korn Pagani. You know him. And the congregation was blessed. And the congregation was blessed. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। And they said to me, come to us in December. ਉਹ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ। And then they said, we don't need a pastor, we need a leader like you. ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। And at the same time, there was a virus attack on my ਮੈਂ eye. ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ। I still cannot see properly through one eye. ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ। And so I'd gone for medication and all sorts, but still there was nothing It's going to be take 1.5 months to be completely healed, I believe। It'll take approximately a month and a half for complete ਇਹ healing. ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ storm ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। This is a storm that I'm facing. My eyes are very beautiful, My eyes are beautiful, but I can't see in people's eyes because of there is a what do you call that? stigma. ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ Ask the doctor. ਅਕਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਟਿੰਟ ਬੋਲਦਾ ਪਤਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੈਂਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ there is a proper word for that। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। And now it started to heal. ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। And so I've accepted this challenge. ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। That I will do the will of God and the ਹੋ works of ਸਕਦਾ God. ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। And perhaps God is taking me towards ਹੋ ਸਕਦਾ perfection. ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। And perhaps it's through correction. ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। I want to do His will. I need ਪਰ His ਮੈਨੂੰ will. ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Not my own. ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ। I did many works there and people were blessed. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। I was blessed there too when people came to me. ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਦੇ ਆ। And then even in our lives today, you will face many ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ storms. ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਸੀ। You know, this was a big storm. ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। And so the disciples became scared when they saw Jesus ਮੰਨ ਲਓ asleep. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮਾਸਟਰ ਹੈਲਪ ਮੀ, And they were crying out, Master, Master, help ਮੇਰੀ me. ਮਦਦ ਕਰ। Help me. ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। I believe ਮਾਸਟਰ on you. ਕਹੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ, And the master was saying nothing and he wasn't ਕੁਝ ਨਾ responding. ਕਰੇ, He did nothing. ਕੀ ਕਰੋਗੇ? What will you do? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। You must wholeheartedly Amen. believe on him. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ। And God will make a way. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। He will never leave you or ਉਹਦੇ forsake ਵਾਅਦੇ you. ਨੇ। That's His promise. ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ। I'm a practical pastor. ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕਰਨ। I'm talking, I'm a practical pastor. I want to share things with you that will help you stand up for ਹੁਣ God. ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦਾ? And so what happens here? ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। And in both occasions, Jesus calms the storm and shouts the ਲੇਕਿਨ storm. ਇੱਥੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ But ਡਾਂਟ before ਲਈ। he stops the storm here, he says something else. ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? What does he do? ਪੜੋ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 26 ਪੜੋ। Read verse 26. ਪੜੋ ਕੀ ਡਾਂਟਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? And what did Jesus do before the storm? ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਮਾਰੀ? ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਂਟ ਮਾਰੀ। And so before he rebuked the storm, he rebuked the disciples for having so little faith. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। I want to give you something. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਮ ਆਫ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। And so when you're going through the storm of correction, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। and you should know because God is correcting you. ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਮ ਆਫ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। And when you go through the storm of perfection, you ought to know. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। And so I believe that God is with the problem with my eye. God is trying to take me through the storm of perfection. ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, that is the book of Jonah। And the other place in the Bible is the book of Jonah where God corrects him. ਤੂਫਾਨ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੇ ਆ? Why do we encounter ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ storms? ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, When we don't go into the right path. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, When we want to do our own will. ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, But when you do the will of God, that storm gets still immediately। ਉਦੋਂ ਆ ਤੂਫਾਨ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। the storm is immediately stopped. Hallelujah. Silent. ਹੋ Hallelujah. ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ।
It might be a storm in your life ਹੋ today. ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ Perhaps some of you are waiting for surgery. ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ Perhaps some of you are really ill and we ਹੋ don't ਸਕਦਾ know. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ Perhaps you're looking for a house and you don't ਹੋ have the ਸਕਦਾ money. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ Perhaps your children are ਹੋ troubling ਸਕਦਾ you. ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ Perhaps your children cannot find ਕਿਸੇ jobs. ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ Whatever that storm may be, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ what should you do? ਇੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਂਟ ਮਾਰੀ Here, Jesus just ਹੇ rebuked. ਅਲਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੰਦਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ He said, why are you fearful, O little of little of ਇਹ faith? ਗੱਲ ਇਸੇ Have ਕਰਕੇ trust in me. ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 3:5-6 ਚ And this is why in the book of Solomon, or ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈਟ ਮੀ ਸਪੀਕ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਸਟ ਇਨ ਦ ਲਾਰਡ ਵਿਦ ਆਲ ਯੋਰ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਲੀਨ ਨਾਟ ਔਨ ਯੋਰ ਓਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ ਯੈਸ ਸੀ Amen. ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਓ it says, trust in the Lord with all your heart and with all your soul and with all your ਯੈਸ understanding. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ And this is what I'm telling you. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ And don't think the pastor is just yapping and just talking. ਯੂ نو ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2023 ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਚ And so in 2003, 2023 2023, I visited my daughter in America, no my son my son. ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਇਹ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਚਲਾ ਜਾਣਾ And so my daughter was complaining and saying, Papa, you're going to my ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋ son. ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ You don't come to me. ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਧਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ And my son has a boy, his son himself. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ And they have a wonderful ਤੇ ਮੈਂ daughter. ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ And I said, I have to go to two places I said I have to go to visit two places. America and England I think this year is good one I've got to go to the America and ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ I'm going to need a lot of money for that. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ And I'm not, by the way, I'm not saying to you I need ਇਹਨਾਂ money. ਗਲਤ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਬੈਠੋ ਭਾਈ Don't be mistaken. I'm ਮੈਂ not asking you. ਆਕਸਫੋਰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ Yeah, I don't have money issues. I'm not saying that to you. ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ And so I put a budget together for ਜਦੋਂ myself. ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂ And when I asked about the ਉਹ ticket, ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟਿਕਟ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ 2,50,000 to 2,75,000 rupees that was the cost of the ticket from ਮੇਰੀ America. ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ Listen to my words. ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ And on top of that, we need more money. ਐਂਡ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ You know what ਮੈਂ happened? ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹਾਂ I said, God, if it is your way and your will, you will take me. If it is not, I will remain where I ਬਲੀਵ am. ਮੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ Believe me. ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ I sat down ਮੈਂ quietly. ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ I read the Bible, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ and God carried on. ਤੇ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਨੀ ਚਰਚਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ And so my wages had also been lessened because the last So 6-7 months wait in karda India raha. there was restrictions. ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ I continued to wait. ਟੂ ਕੱਟ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰਦੇ To cut the story short, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2.5-3 ਲੱਖ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸੀ ਨਾ 1,55,000 'ਚ ਦਵਾਈ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਕਰਕੇ God had fulfilled that in a smaller amount. and that was 1,55,000 India, America, London, back to Amritsar with the 2 baggages 23 ਕਿਲੋ ਦੇ 2 baggages ਤੇ ਵਧੀਆ ਫਲਾਈਟ Virgin Atlantic. I had a great flight with Virgin Airlines and I went to India and the States and back here. And you know what happens? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ And what happened? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ When you walk in the will of God, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ yes, He may take you through troublesome ਲੇਕਿਨ ਉਹ times, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ but His will be fulfilled. ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ And when His will is ਲੋਕਾਂ fulfilled, ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ people are blessed, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ you are blessed, ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ people are healed. ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਯੂਬਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਐਤਕੀ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ And so this sister had said to me, I was so blessed. As you were explaining the word of God, I was ਕਿਉਂਕਿ understanding. ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ Because I went there under the will of God. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ To tell you one thing, ਆ ਜਿਹੜਾ ਭੇਤ ਆ this secret, ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੈਤਸੈਦਾ 'ਚ ਘੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੈਤਸੈਦਾ 'ਚ ਗਨੇਸਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਨਾ when Jesus was sending these people to Bethsaida, ਇਟਸ ਓਨਲੀ 3 miles it was only a 3-mile journey. ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਨਾ And when you read all the passages that I've shared with you today, let me read in John 6 in the book of John chapter 6, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ it talks about the journey time. and it was 3 to 4 miles And it says there is 3 to 4 miles. and you know the whole night they took it for the journey But it took them
The journey took them the whole night. Oh man, 3-4 miles journey through at the night. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ Imagine if that happened to you. ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ Imagine being in that situation. ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਸਵਾਲ Ask yourself this question. ਕੀ ਕਰੋਗੇ What would you do? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੈ ਵੀ ਗਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ They even said to Jesus, where are because you? they were humans Because they were humans. ਮਾਰ ਵੀ ਖਾਦੀ ਡਾਂਟ ਵੀ ਖਾਦੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋ And they got rebuked by Jesus too. 6 ਬਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 18 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ because of the storm their journey got delayed ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ 18 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰਾ Because of their storm, their journey got delayed. ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ My brothers and sisters. ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ Why am I sharing this with you? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ Jesus left the disciples. ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ Why? ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲੈਣ So they could learn a ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ lesson. ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ And I will never leave them. ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ And when the time is right, I will reach ਲੇਕਿਨ them. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ But let them learn for 1 ਕਿ second ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗਾ that I am coming to help you. ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ And also that you will have to work in your life for ਦੇਖੋ something. ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਪੜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜੋ 18 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪੜਿਓ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਠਾਠਾਂ ਵੱਜਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ And so when you are ਬੋਲੋ tossed about by great ਕੀ things, ਕਰੋਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ you'll go to Jesus. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ Hallelujah. ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ There is no other name than ਤੁਹਾਨੂੰ Jesus. ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ You know the conclusion of the ਯੋਹੰਨਾ Bible? 15 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ 'ਚ In John 15, ਉਸੇ ਸਾਹਬ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਿੱਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ that Jesus gives a conclusion in ਯੀਸ਼ੂ that. ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਆ He says, I am a grapevine. ਤੁਸੀਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੋ You are the branches. ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ And he who remains in me, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ I with him, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਆਏਗਾ I will bear much fruit. ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ And he concluded it with saying, without ਤੋਂ me, ਇਲਾਵਾ you can ਤੁਸੀਂ do ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ nothing. ਸਕਦੇ Without me, you can ਘਰ everything ਬਣਾ do ਲੋਗੇ nothing. ਘਰ ਬਣਾ ਲੋਗੇ You may build a house. ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੋਗੇ You may give birth to ਕੋਠੀ children. ਬਣ ਜਾਏਗੀ You'll bring up a ਕਾਰ cottage. ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਏਗੀ You'll buy a car. ਪਰ ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ But if ਤੁਹਾਡੀ Jesus is not in your life, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ if he's not in your boat, ਫਿਰ ਇਤਰਾ ਹੀ ਠੱਠਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋਗੇ well, then you'll be tossed around by ਸੋ the ਇਸ wind. ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ My brothers and sisters, you have to trust Christ you've got to trust Jesus. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ Jesus reached there. ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ I'm not too fast, am I? ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਡਿਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ I want you to start digging into the Word of God. ਡਿਗ ਇਟ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ If you want money, God will provide. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਏ You know why God made ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਪਤਰਸ miracles? ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਬੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਰੁਣਦਾਸ ਵਾਂਗਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ And so you know Peter was a very eager man, and so God was teaching him a lesson ਜਦੋਂ too. ਦੇਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਤੇ When he saw Jesus walking on water, ਤੁਸੀਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈੜਾ ਬੁਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁੱਡ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂ and so this man, we can't say he's bad, because he said to Jesus, Jesus, I want to do the same. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ Jesus was like, well, why don't you come? ਉਹ ਆ ਗਿਆ And he did. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ You know, he walked on water, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿੱਗਾ ਕਿੱਥੇ but where did he fall? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇਖਿਆ When he saw the storm. ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਸ ਇਹੀ ਆ This is our problem. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ What did I say to you? ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਰੂਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਨ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ I'm saying this truly. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ When this attack happened, it also ਸਾਡਾ happened with my ਉਹਨੂੰ son. ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋਏ God has perfected him, and he's taken me through that. ਸੇਮ ਡਾਕਟਰ ਡੈਲਟ ਵਿਦ ਹਿਮ ਉਹ ਸੇਮ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ And the same doctor dealt with my son. ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ But I didn't lose my ਮੈਨੂੰ faith. ਦੋ ਬੰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਸੀ ਸਾਫ਼ I saw two people clearly. ਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਖਦੀਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ But when I came, I was seeing. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Oh, wait, hallelujah. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ Don't be afraid. I'm not afraid. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ
He walked on water after seeing Jesus. ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ And when he walked, ਤੂਫਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ, he saw the storm and Hill was gaya. fearful. He moved. ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। He started to scream. ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਝੇ ਬਚਾ। He started screaming in front of Jesus and he was like, Master, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ Lord, ਬਿਨਾ help ਕੋਈ ਨਹੀਂ me. ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Nobody can save you apart ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ from ਕੀ Jesus. ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ? And what did Jesus do? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। Jesus extended his arm out to him. ਸਰੀਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਲਾ, ਆ ਵਾਲਾ ਦੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ Jesus extended his hand ਤੇ to him ਨਾਲ ਬੋਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਨਾਲ ਬੋਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ and ਗਿਆ he ਉਹਨੂੰ। took him on the boat with him. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। He took him with him. मान लो मेरी गल इतने देखी की लिखा है विश्वासी तूने क्यों किया? जब वह नाव पर चढ़ गए, वो जब वो नाव पर, हालेलुया। तुसी अपनी मंजिल ते जाना चाहते हो? Do you want to reach your destination? Hold the hand of Jesus. Hold the hand of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. आज दे बाद After today, मेरी तो अगे की बिनती है, I have one request of you. बड़े 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 पास्टर्स आज वेले बोल रहे हैं, There are big pastors speaking and बड़ी बड़ी preaching भीड़ां today. लगियां हुई हैं, There are multiple crowds. पर जे तुसी इनू नहीं ना पढ़दे, But if you do not read this word, कुछ भी नहीं पढ़दे, then you'll read nothing. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। You should know what is written in the word of ਤੁਹਾਨੂੰ God. ਪਤਾ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 138 ਦੀ 2 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? You know what it says in the book of Psalms? ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? Can somebody tell me? ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਦਰਸ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਆਇਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਆਇਤ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ, ਬੜੀ ਖੱਪ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਆਓ। when I leave, I want you to say this pastor came and he really made some noise here. Pastor came from Batala, He came from Patala, just Pakistan border, 25 kilometers. 25 kilometers from the Pakistan ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ border. ਉਹ, He came from there. ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, He made a lot of noise. ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ, But there's one thing that was very tasteful that he left ਕਿ us ਭਾਈ with. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ That you must open your Bible ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ and read it daily. 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ And in in 365 days, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। you will finish the Bible. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਬੂਰ 138 ਦੀ ਦੁਆ 'ਚ, We'll read and see what this says here. ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 17:11। ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। And I pray God will give us many more opportunities together. ਮੈਨੂੰ ਐਤਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ। And so this year, this time I've had 2 years visa. ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, And so whenever I get the ਮੈਂ opportunity, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ I don't want any money from you. I want nothing from you. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਿੱਖਣ, But my desire is this, that people learn. ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। And we too ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ must ਜੀ ਇਹ learn and be ਜ਼ਬੂਰ led 138 forward. ਦੀ ਦੁਆ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। जी जी तेरे नाम का जी बोलो हालेलुया। Hallelujah. अपने कलाम से, अपने कलाम को तूने अपने नाम से ज्यादा, उर्दू में एक लास्ट वर्ड बोलना सिस्टर जी, हजमत दी है, इंपॉर्टेंस दी है, महत्ता दी है। हालेलुया। Hallelujah. क्या जरूरी है आपके लिए? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ? What's important for you today? ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ। And one more verse for us. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, And you know these letters that are written? ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ They're all about correction and to strengthen your ਇਹ ਬੜੀ faith. ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ। And I'm showing you what I'm sharing with you is very interesting. ਚੈਪਟਰ 17 of book of Acts, Book of Acts, chapter 17, verse 11, verse 11. there are 2 communities, ਇੱਥੇ 2 ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। There is reference to 2 communities. ਇੱਥੇ ਲਿਖਾ ਇਹ ਲੋਕ ਤੋਂ थिस्सलुनीकियों के, चलो 10 आयत तो पढ़ दे। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया। ਜਦੋਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? Can you translate it? Yes, sorry, just say that again. Yeah, I'll do that. People were disturbed why he's preaching so much, so they wanted to arrest him. So the people were really bothered about Paul's preaching and So wanted to the arrest him. disciples sent them to Berea. And so they were sent to by night to Berea. And there is a description about the congregation of Thessalonians. ਇੱਥੇ ਥੈਸਲੋਨੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਿਰੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਵਰਣਨ। And so there is a description of the Thessalonica congregation and the Berea ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ congregation. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਓ, Listen, read it carefully. पढ़ो की लिखा है। Tell me what it says. चलो मैं पढ़ देना जल्दी ना। ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और उन्हें बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। It says, now these were noble
than those in the Thessalonica, and they received the word of God with all readiness of the mind. और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं. Examining the scriptures daily to see whether these things were so. Now who are the better people, Thessalonians or Bereans? कौन सी भला Bereans भले सी कि Thessalonian भले सी? Who out of these two communities were the better, the Thessalonians or the Bereans? बड़ी अच्छी कलीसिया सी Thessalonia ਦੇ ਵਿੱਚ. There was good teaching there. ਦੋ good example. ਪੱਤਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ. And there's 2 letters on faith, ਪਰ Bereans ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ but there's no letters on for the people of ਕਿਉਂਕਿ Berea, ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ because they were finding out from ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਉਹ. where were they finding ਬੋਲੋ ਜੀ out from? ਕਲੀਸਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਬੋਲ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਦਿਓ. ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ? ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ. They were seeking the answers from the word of God. ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ. ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਲਦੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ 11ਵੀਂ ਆਇਤ. ਜਲਦੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ. ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ. ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਸੀ ਜੀ? ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ. ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ. ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ. Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. Hallelujah. ਕਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ? कौन सा तूफान उठ रहा है आपकी जिंदगी में? What type of storm are you facing in your life? सुधार दा या सिद्धता दा? Storm of One correction, of correction or one of perfection? storm of perfection. ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ. You know, last thing, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ You know, when we're with Jesus, ਪਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ. when Peter came to Jesus, ਬਸ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ. ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ. ਜਦੋਂ 14ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਝੀਲ 'ਚ, ਬੋਟ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ. it says they came into the boat with Jesus, ਜਦੋਂ ਬੋਟ 'ਚ ਆ ਗਏ and when they entered the boat, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਪਤਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? and what did Peter and the other people start saying? ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? What did they say? ਦੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ. I want you to read the words. ਉਹਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਕੀਤਾ. They bowed before him. They bowed before him. ਕਿਹਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ. They said, really, truly, you are the Son of God. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ. I want to ask you a question. ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕੋ ਪਲੀਜ਼. Look at me, please. ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ. I have a request for ਕਿਸੇ you. ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ. ਪਾਸਟਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ. Don't look at the pastor. ਮੈਂ bishop ਹਾਂ. I'm a bishop. ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ But before the pastor, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ. your Jesus is the bigger pastor. ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕੀ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ. Today, people run towards the crowds. ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ. But where the word of God is, they start ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ getting ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ scared. ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. This word corrects us ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. and it perfects us. ਇੱਥੇ ਪਤਰਸ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ. And so here, Peter is being perfected. ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ. He had this encounter. ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਤਸੈਦਾ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ. And so he says, okay, well, Jesus was going to send us to ਲੇਕਿਨ Bethsaida, ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਗਨੇਸਰਤ 'ਚ ਆ. but I've ended up in Gennesaret. ਹੁਣ ਗਨੇਸਰਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? And so then what happened there? ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ. Everybody gathered ਜਿਹੜੇ together, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, and all those who were ਜਿਹੜੇ sick, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ. and those who were sad and ਦੇਖੋ troubled. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ. 34 'ਚ ਪੜੋ. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ. ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. Amen. Can you interpret that? That was really quick. Yeah, okay, sorry. ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ Jesus Christ works today, tomorrow and forevermore. Amen. And here so many people were healed. And so in this scripture, there are multiple people that were ਪੜੋ ਭਾਜੀ healed. ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਬਾਬ ਦੀ 34 ਆਇਤ ਹੈ. ਕਿੱਥੇ ਉਤਰੇ ਦੇਖੋ? ਬੈਤਸੈਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ. And so that now they've forgotten about Bethsaida. But they came in ਗਨੇਸਰਤ. ਗਨੇਸਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ. ਪੜੋ ਭਾਜੀ 18 ਬਾਬ ਦੀ 14 ਬਾਬ ਦੀ 34 ਆਇਤ ਸੀ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ. ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ. ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਨੇਸਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ. ਜੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂਹ ਲੈਣ ਦੇ ਜੀ ਔਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਛੁਇਆ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਛੁਆ. ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ. Hallelujah. ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਹੋ? Are you ill? Are you unwell today? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? Are you troubled? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ?
Do you have any difficulties ਬੱਚੇ or ਦੀ, problems? ਬੇਟੇ ਦੀ, ਬੇਟੀ ਦੀ, Whether it's your child, your son or your ਕੋਈ ਬੱਚਾ daughter, ਡਰਗ ਐਡਿਕਟ ਹੈ ਉਹਦੀ, or any of your children ਜਾਂ drug ਕੋਈ ਵੀ addicts, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। or any other ਮੈਂ ਇੱਕ problems. ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, I want to say one ਜਿਵੇਂ thing. ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂਇਆ, When these people had touched the fringe of his ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਹੋ garment, ਗਏ। they were healed. ਜਾਣਾ ਬੈਤਸਦਾ ਚ ਸੀ, They were going to Bethsaida, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰੇ ਗਨੇਸਰਤ ਚ, but they ended up in ਜੇ Gethsemane. ਬੈਤਸਦਾ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, And if they stayed in that ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ journey, ਮਿਰਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। perhaps these miracles would ਹੋ not have ਸਕਦਾ ਕਿ taken ਤੁਸੀਂ place. ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ। And maybe today you're saying, where am I? I'm stuck in this ਤੇ ਇਹ situation. ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to say this. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, Wherever you are, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, be thankful and grateful ਉਹਦਾ to ਸ਼ੁਕਰ God. ਕਰੋ, Thank him. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਭੇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। And then when you go through that storm and you go through that shaky time, praise him some more. ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹਿਮ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ, More and more. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। Because he wants to heal ਹਾਂ, you. ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ And do one more thing. ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। Keep your eyes fixed on Jesus. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। And you will see victory in all your storms. ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਕੌਂਕਰਰਸ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। The Bible says we are more than conquerors. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, And when you put your faith and trust in him, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫੇਵਰਿਟ ਲਾਸਟ ਵਰਸਸ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। I want you to, I have a favorite verse. I want you to read it when you go home. ਇਬਰਾਨੀਓ 2 ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਆਇਤਾਂ, Hebrews chapter 2. 3 ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਆਇਤਾਂ, ਇਬਰਾਨੀਓ 3 ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਆਇਤਾਂ, Chapter 3, verse 2. ਇਬਰਾਨੀਓ 12 ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਆਇਤਾਂ। And Hebrews 12. ਬੇਟਾ ਇਬਰਾਨੀਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੂਫਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਥੰਮ ਗਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਡਾਂਟ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। And Jesus had rebuked his disciples and said to him, do you not know that I am with you? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ No, nothing will come of you. ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। Nothing can trouble you, nothing can hurt you. ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। But for this, we must do one thing. ਇਬਰਾਨੀਓ 12 ਉਹਦੀ 1-2 ਲਾਸਟ ਵਰਸ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, This is my last verse, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। and then we'll pray. ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਨੂੰ। ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਗਵਾਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਏ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਚਰਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫਸਾਵੇ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਵੇ। Let nothing trap you or trouble you. ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? What does it say here? ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ Throw it away. ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਜੇ ਆਣਾ ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਟਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾਈ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾਈ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਦਾਨ, ਉੱਤਮ ਵਰਦਾਨ ਉਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Amen. The word says all good things come from heaven and come from him. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਅੱਜ ਜਾਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। Today, go with faith. ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। And I'm going to pray a simple ਮੈਂ prayer. ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? You know why I pray a simple prayer? ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Because there is power in your words. ਵਿਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਵਿਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। You don't need to be Don't speak vain words. vain words. Control your tongue, Control your tongue ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਬੜੀ ਹੈ। because there's great power ਕੀ in ਨਾਮ it. ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। Pray before God. He will take you through that season of correction and perfection. ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। I'm going to pray. ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। If you have a problem of any kind, stand to your feet. ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। If you've come with a desire ਬੋਡੀ today, 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। or you have an ailment in your body, ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਠ ਗਈ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। and so I had faced great problems in my life when I had this attack, but I had to trust on the word. ਬੜਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈ ਆਪਣੀ I was ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। a big sportsman in my university. ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, You know when you were attacked, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। don't be fearful. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ।
Please close your ਕੋਈ eyes. ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੇ। I don't want anybody to look at anybody. ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, Whatever problem you have, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। you can stand to ਮੇਰੀ your feet. ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। Nobody will be looking at you. ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ I'm going to pray some simple words with ਲਈ। you. ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ And I have faith ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, that God will bless you. ਛੂਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, He will touch you. ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। There will be a miracle for ਲੇਕਿਨ you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ। But I just want you to have control over your tongue. ਵਿਅਰਥ ਵੱਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। Don't talk anything that's outside of that. That's his vein. ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕੈਲਵਰੀ ਚਰਚ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰੈਵਰੈਂਡ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਟੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ, ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਚਨ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖਲੋਤੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਬਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ। ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹਰ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਢਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚੰਭੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਗਨੇਸਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਤਸੈਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚਲੋਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਸ਼ਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਸਰੀਨਾ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਹੁਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇ। ਬ੍ਰਦਰ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੈਲਫੋਰਡ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। Amen. ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਈਏ।